హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఏంటంటే 2021-22 అకాడమిక్ ఇయర్ కోసం సైన్స్ స్కూల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ 6th క్లాస్లో జాయిన్ అవ్వడం కోసం February 7th ఈ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ జరిగింది. ఈరోజు మనం ఏంటంటే ఆ ఎగ్జామినేషన్లో జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక్కసారి అర్థమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే బుక్లెట్ సిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తీసుకొని ఒక్కసారి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ రావచ్చింది అనేది సాల్వ్ చేద్దాం. నౌ హియర్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం సింప్లిఫై. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సింప్లిఫికేషన్స్ కోసం 3 ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు ఇందులో. సో అంటే ఏంటి, మనం ఆల్రెడీ బాడ్ మాస్ రూల్ కోసం మన ఛానల్లో చెప్పుకున్నాం. దాని మీద ఇక్కడ ఏంటంటే స్టార్టింగ్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ అడిగారు. నౌ హియర్ ఫస్ట్ వన్, here 7 plus 5 minus 2 into 7 plus 89 minus 94 divided by 2 plus 33 divided by 3 plus 9 into 2 minus 7 divided by 11. సో ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు బాడ్ మాస్ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాకెట్స్ చూసుకోవాలి. బ్రాకెట్లో మళ్ళీ ఏం చేయాలండి, మనం డివిజన్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ తర్వాత ప్లస్ తర్వాత సబ్ట్రాక్షన్. సో ఇలా చూసుకుంటే వెళ్ళాలన్నమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 7 plus 5 12 minus 2 into ఈ బ్రాకెట్లో సింప్లిఫై చేయండి. 89 plus 7 means 96 minus 94 divided by 2 plus 33 divided by 3. సో మనకి ఏం చేయాలి, ఈ బ్రాకెట్లో టర్మ్స్ అన్ని ముందు సింప్లిఫై చేద్దాం. 33 divided by 3 means 11 3s are 33 plus 9 into 2 minus 7 divided by 11. Now 12 minus 96 into 2. 6 2s are 12, 1 9 2s are 18 and 19. So 192 minus 94 divided by 2 means 4 2s are 8, 7. So 4 2s are 8. Here 1 14, 7 2s are 14 plus 11 plus 9 into 2. So according to BOD must first of all multiplication. 9 2s are 18 minus 7 divided by 11. Next one 12 minus 192 minus 47 plus. So first of all add these two numbers. 11 plus 18 means 29 minus 7 divided by 11. Next one 12 minus 192 minus 47 plus 29 minus 7 means 22 divided by 11. So according to BOD mass rule, first of all division. 22 divided by 11 means 2. So 12 minus 192 47 plus 2. Now add all positive numbers. 12 plus 2 means 14 minus 192 minus 47, both are having the same symbol. That's why add is same symbol pattern. 7 plus 2 9, 9 plus 4 13, so 1 plus 1 2, 239. Now 239 having minus symbol, 14 having plus 1. That's why both are having different symbols kabatti big number minus small number change. So 239 minus 14 means here 225, but big number having which symbol, minus. That's why keep minus. That's why the first answer will be minus 225. Now discuss about fourth problem. Here first, fourth and fifth మూడు కూడా సింప్లిఫికేషన్స్. అందుకోసం ఫస్ట్ అయిపోయాక ఫోర్త్ చెప్తాను, తర్వాత థర్డ్ అయిపోయాక ఇంకా థర్డ్ ఏంటంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే 8 plus 4 minus 2 into 17 minus 12 into 10 minus 18. According to BOD mass rule, first of all simplify the bracket terms. 8 plus 4 12 minus 2 into 17 minus 12 means 5 into 10 minus 18. Here 12 minus 2 means 10 into 5 into 10 minus 18. Here 5 into 10 into 10 means 10 tens are 100, 100 into 5 means 500. 500 minus 18. 500 minus 18, 10 minus 9 1, 9 minus 8 1, here 4. So 500 minus 89 means 411, but big number and plus kabatti it is plus 411. Now discuss about fifth problem. Here simplify 0.05 plus 1 into 5 into 5 divided by 10 into 0.5.
Now according to Bodmer's rule, first of all division. So division చేయాలి, multiply చేయకూడదు. That's way 0.05 plus 1.5, 5 divided by 10. So 5 divided by 10 means this value will be 1 by 2. 1 time or 2 times. That's way 5 divided by 10 means 1 by 2 into 0.5. Now 0.05 plus, now 0.5 divided by 2. So 2 ones 2, 0.25 times. So 5 of enta 25. That's way here 0.25. 1.5 into 0.25. So here 0.05 plus 1.5 into 0.25. 1.5 into 0.25. Here 15 into 25. 15, 25, 375. But here 2 digits, 1 digit. Total 3 digits after keep a point. So point 3 digits pettin tarvata 0.0. That's way here 0.375. Now add these two decimals. 0.375 plus 0.05. So 0.375 plus 0.05. Now 5, 7 plus 5, 12, 1, 4. So our answer will be 0.425. This is the answer. Now check second problem. Here the average weight of 20 boys in a class is 160 kg and that of the remaining 5 boys is 50 kg. Find the average weight of all the boys in the class. And ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 20 బాయ్స్ ఇచ్చారు, అది ఎంతది 160. రిమైనింగ్ 5 బాయ్స్ వెయిట్ కూడా యావరేజ్ ఇచ్చారు 50 kg, అంటే టోటల్ యావరేజ్ అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఈ కేసు మనం ఏం చేయాలంటే సమ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ముందు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. మామూలుగా యావరేజ్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ది యావరేజెస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ వస్తుంది. సో యావరేజ్ 160 కాబట్టి మనకు సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ వెయిట్ ఆఫ్ 20 స్టూడెంట్స్ కావాలనుకోండి. సో యావరేజ్ మల్టిప్లైయింగ్ విత్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ 20. సో 16 2s are 32, 0 0 అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి 3200 kg. ఇక్కడ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 5 బాయ్స్ ఇచ్చారు అంటే మనం ఏం చేయాలి, సమ్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ 5 బాయ్స్. సో average into 5, average into 5. 5 5s are 25, 0. So it is 250 kg. ఇక్కడ మనకి 20 బాయ్స్ వెయిట్ మన హ్యాండ్లో ఉంది, 5 బాయ్స్ వెయిట్ కూడా టోటల్ మన దగ్గర ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సమ్ ఆఫ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ టోటల్ 20 ప్లస్ 25 బాయ్స్ తీసుకోవాలి ఈక్వల్ టు హియర్ 3200 3200 ప్లస్ 250. టోటల్ 3450 kg. ఇదేంటంటే టోటల్గా మన దగ్గర ఉన్న 25 బాయ్స్ వెయిట్ అన్నమాట 3450 kg. ఇప్పుడు మనకి యావరేజ్ కావాలి. యావరేజ్ ఆఫ్ 25 బాయ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద వెయిట్స్ 3450 by 25. సో హియర్ 3450 by 25 మనం డివిజన్ చేస్తే కనుక 138 kg వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అ యావరేజ్ ఆఫ్ 25 బాయ్స్. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం కూడా యావరేజ్ ప్రాబ్లమే. ఇక్కడ ఏంటంటే ద యావరేజ్ మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై 7 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఈస్ 226. అంటే 7 స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఇచ్చేసారు. ఇవి ద మార్క్స్ అబ్టైన్డ్ బై 6 ఆఫ్ దెమ్ అంటే 6 స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇచ్చారన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ 340, 180, 260, 56, 275, 307 రెస్పెక్టివ్లీ. ఫైండ్ ద మార్క్స్ అబ్టైన్ బై ద 7th స్టూడెంట్. సో మనకి ఏంటంటే 7th స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ ఇవ్వలేదు, ఫస్ట్ 6 స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ ఇచ్చారన్నమాట. సో ఫస్ట్ 6 స్టూడెంట్స్ వేసుకున్న తర్వాత 7th స్టూడెంట్ మనకు తెలియదు కదా, టేక్ యాజ్ ఎక్స్. సో సమ్ ఆఫ్ ద 7 స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ కూడా న్యూమరేటర్ చేసుకోవాలి. Now what is meant by average? Average is sum of the 7 students marks by 7 equal to average. But what is the given average? 226. Now add 6 students marks. 340 plus 180 plus 260 plus 56 plus 275 plus 30. Means this total value will be 1418 plus x.
బై డినామినేటర్ 7 ఈక్వల్ టు 226. ఇక్కడ ఎక్స్ని యాడ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎక్స్ లిటరల్ అవుతుంది, న్యూమరికల్ నెంబర్ కదా, సో రెండు యాడ్ చేయడం అవ్వదు. Now here 1418 plus x is equal to 226 into 7. 7 డినామినేటర్ ఉంది కదా, డివిజన్ చేస్తుంది కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అది మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో 226 into 7, 226 7 means 1582. This is 1480 plus x. So x means the marks of the 7th student marks. That's why now x is equal to 1582 minus 1418. So ఇక్కడ 1582 నుంచి 1418 మైనస్ చేస్తే కనుక 164. That's why the value of the marks of a 7th students will be 164. Now check 6th one. Here find the average of 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. సో ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆడ్ నెంబర్స్. సో ఆడ్ నెంబర్కి యావరేజ్ ఎప్పుడు కూడా మనం షార్ట్కట్లో చెప్పుకున్నాం, మన వీడియోస్ కూడా చేసాం. ఇందులో యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అని సింపుల్గా ఎన్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఉన్నాయి కాబట్టి 7 ఫస్ట్ 7 ఆడ్ నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనేది 7 అవుతుంది. సో ఇటువంటి షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తే కనుక ఇక్కడ మిగిలిన టైం అనేది వేరే ప్రాబ్లం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ 7th ప్రాబ్లం హియర్ ఇఫ్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ 100 and y percentage of z is 200, then find the relation between x and z. సో ఎక్స్కి జెడ్కి మధ్య రిలేషన్ అడుగుతుంది అనమాట. 7th ప్రాబ్లంలో మనం చూసిన వెంటనే జెడ్ అనేది ఎక్స్కి 2 times ఉంటుంది, ఈజీగా చెప్పేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రాసెస్ ఎలా చేద్దామంటే ఎక్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు 100 మీన్స్ ఎక్స్ బై 100 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు 100. నౌ ఎక్స్కి జెడ్కి రిలేషన్ కావాలి కాబట్టి ఇందులోంచి ఎక్స్ వాల్యూ కానీ వై వాల్యూ కానీ ఫైండ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ముందు వై వాల్యూ ఫైండ్ చేయండి. వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 ఇంటూ 100 బై దిస్ వాల్యూ విల్ బి ఎక్స్. నౌ ఫస్ట్ కేసులో మనం ఏం చేస్తామంటే వై వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక సెకండ్ కేసులో వై పర్సంటేజ్ ఆఫ్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 200 మీన్స్ y by 100 into z equal to 200. But what is the value of y? Y means 100 into 100. That's why 100 into 100 by x is a y by 100 into z equal to 200. So 100 both are cancelled. Now 100 by x into z equal to 200. Now 2 zeros always cancel, z is equal to 2x. That's why this is the relation between x and z. That's why z is equal to 2x. Now in the case of 8th one, 1/4 of 1/3 of 1/5 of a number is 15. What will be the 40% of that number? In 8th one, first of all 1/4 means 1/4 into of 1/3 means 1/3 of again 2/5 2/5 of a certain number. Certain number man teliyadu kada, that's take as x equal to how much? 15. So this value will be 15. So 1/4 of 1/3 of 2/5 of a certain number will be 15. ఇప్పుడు మనకి ఇందులోంచి x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 2 1s are 2 2s are, so 5 2s are 10, 30. So x by 30 equal to 15. X is equal to 15 into 30 equal to 45, 450. That's why the given number will be 450. But 450 answer kadali emantunarante what will be 40% of that number adugutunnaru and indulo 40%. So 40% of 450. 40 by 100 into 450 equal to 0 0 0 0 cancel. 45 into 4, 4 into 45, 4 5s are 22, 4 4s are 16, 17, 18. That's why the required number will be 180. Now 9th one, here the library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. So the average number of visitors in the month of 30 days starting with the Sunday.
సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 1 మంత్లో 30 డేస్ ఉంటాయి. ఈ 30 డేస్లో స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైనా సండేతో స్టార్ట్ అయితే కనుక కంపల్సరీగా ఆ మంత్లో ఈ సండేస్ 5 ఉంటాయి. సో ఏదైతే డేతో స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ మంత్లో ఆ ఒక్క డేనే 5 డేస్ వస్తాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మన సండేతో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి కంపల్సరీగా ఆ మంత్లో 5 సండేస్ ఉంటాయి. టోటల్ 30 డేస్లో 5 సండేస్ అయితే రిమైనింగ్ అదర్ డేస్ ఎన్ని ఉంటాయి మనకి 25 డేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ 30 డేస్లో 5 సండేస్ ఉంటాయి కనుక రిమైనింగ్ 25 డేస్ కూడా అదర్ డేస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు 5 సండేస్కి యావరేజ్ ఎంతమంది వస్తున్నారు? 510 మెంబర్స్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు 5 సండేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ విజిటర్స్ ఎంతమంది అవుతారంటే 510 × 5, సో 2550 అవుతారు అన్నమాట. అదే రిమైనింగ్ 25 డేస్ మనకి ఏంటంటే సండేస్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని డేస్ కూడా ఈ యావరేజ్ ఎంత అన్నారు? 240 అన్నారు. బట్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి అదర్ డేస్ 25 ఉన్నాడు కదా, మొత్తం 25 డేస్కి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ ఎంతమంది అవుతారంటే 240 × 25 6000. అంటే టోటల్గా మనకి ఇక్కడ 6000 ప్లస్ 2550 వీళ్ళందరూ విజిటర్స్ అన్నమాట. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ కావాలంటే కనుక 2550 ప్లస్ 6000 యాడ్ చేస్తే కనుక 8550 విజిటర్స్ వస్తున్నారు మొత్తం ఆ మంత్ మొత్తం కలిపి. ఇప్పుడు టోటల్ యావరేజ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టోటల్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆల్ విజిటర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 30. సో 8550 బై 30 వేస్తే కనుక 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 1s are, సో 285 3s are 855. దట్స్ వే అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి 285. Now 10th one, a batsman makes a score of 87 runs in a 17th match and thus increase his average by 3. అంటే 17th మ్యాచ్లో 87 రన్స్ చేసిన తర్వాత ఉన్న యావరేజ్ అనేది 3 ఇంక్రీజ్ అయిందంట. ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్టర్ 17th మ్యాచ్, అంటే 17th మ్యాచ్ తర్వాత యావరేజ్ ఎంత ఉందో అడుగుతున్నారు అనమాట. సో ఈ ప్రాబ్లంలో 17th మ్యాచ్లో 87 రన్స్ చేశారంట. సో 17th పక్కన పెట్టేస్తే కనుక బిఫోర్ 16 మ్యాచెస్ కదా, ముందు 16 మ్యాచెస్కి యావరేజ్ చూద్దాం. సో ద సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకోండి. సో టోటల్ యావరేజ్ అంటే అప్ టు 16 మ్యాచెస్ వరకు కూడా యావరేజ్ ఎక్స్ అని తీసుకోండి. నౌ సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ తీసుకోండి. రన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ 16 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16x. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్రెడీ 16 మ్యాచెస్ రన్స్ ఏమో 16x అయ్యామట. ఇప్పుడు 17th మ్యాచ్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు 17th మ్యాచ్ యాడ్ అయిన తర్వాత ఆల్రెడీ ఉన్న యావరేజ్ 3 ఇంక్రీజ్ అయిందంట. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యావరేజ్ వస్తుంది ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ ద 17 మ్యాచెస్ రన్స్ బై 17 మ్యాచెస్ కాబట్టి బై 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఉన్న యావరేజ్ ఏంటి మనకి ఎక్స్. సో ఒక 3 ఇంక్రీజ్ అయింది మనకి x + 3. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సమ్ ఆఫ్ ద 17 మ్యాచెస్ రన్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ ప్లస్ 17th మ్యాచ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ద 17 మ్యాచెస్ రన్స్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచెస్ రన్స్ ప్లస్ 17 మ్యాచెస్ రన్స్ 87 బై 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x + 3. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ కావాలి. సో సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే x + 3 ఇంటూ 17 ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు +87 తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది? -87. సో ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా సమ్ ఆఫ్ ద 16 మ్యాచెస్ రన్స్ వచ్చాయన్నమాట. సో ఈ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయిపోతాయి. ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దట్స్ వే హియర్ x + 3 ఇంటూ 17 -87 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16x. Multiply with 17, x into 17 17x plus 3 into 17 -87 equal to 16x. 17x 3 into 17 means 51 -87 equal to 16x. Here 17x plus 51 -87 both are different symbols. That's why 87 minus 51 means -36. Now 17x minus 36 is equal to 16x. The 16x transfer to left hand side. 17x minus 16x is equal to 36. So x is equal to 36. అంటే మనకేం వచ్చిందంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 16 మ్యాచెస్ రన్స్ బై యావరేజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో బిఫోర్ యావరేజ్ స్టార్టింగ్ యావరేజ్ ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందంటే 36 అవుతుందన్నమాట. బట్ ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే
16 మ్యాచెస్ యావరేజ్ అడగల. చూడండి ఫైనల్గా ఏమవుతున్నారంటే ఫైన్ దిస్ యావరేజ్ ఆఫ్టర్ 17th మ్యాచ్. 17th మ్యాచ్ తర్వాత యావరేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడే అనుకోండి x+3 అని. సో అంటే 16 మ్యాచెస్ 17th మ్యాచ్ తర్వాత x+3. x ఎంత వచ్చింది మనకి 36. దట్స్ వే 36 + 3 = 39. దట్స్ వే ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ విల్ బి 39. చాలామంది ఏం చేస్తారు 36 పెట్టేసుకుంటారు. ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 17th మ్యాచ్ కాబట్టి 36 + 3 = 39. Now check 11th one. Here Renu took a loan of 1,200 rupees with simple interest. So I is equal to PTR/100 and formula use cheyali. So for as many years as a rate of interest. So number of years to rate of interest is equal mata. That's a number of years. So time period is equal to rate of interest. Both are equal. That value will be taken as x and తీసుకోండి. Next, if he paid 432 rupees as an interest. So interest place లో 432 rupees పే చేశారన్నమాట. సో at the end of the loan period what is the rate of interest? సో మనకు r వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నార్మల్గా I is equal to PTR/100. వాట్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్ 432 ఇంట్రెస్ట్, ప్రిన్సిపల్ 1200 ఇంటూ టైమ్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి x ఇంటూ x అని తీసుకోండి బై 100. 2 zeros క్యాన్సిల్, x ఇంటూ x మీన్స్ x² ఈక్వల్ టు 432/12. సో 12 ones are 12, 36. That's way here x² is equal to 36, x is equal to √36, x is equal to 6. సో ఇక్కడ మన రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 6% అవుతుంది, అది టైం కూడా 6. నౌ చెక్ 12th one. Here what is the angle between long and short end at the time of 7:15 PM? సో 7:15 PM అయినప్పుడు మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా చూసుకుంటే కనుక ఇంకా 12, 6, 3 and 9. సో ఇలా చూసాం అనుకోండి, ఇక్కడ లాంగ్ హ్యాండ్ షార్ట్ హ్యాండ్ ఇలా ఉంటే కనుక నార్మల్గా 90 degree ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి జస్ట్ 7 దగ్గరకు వచ్చింది, ఇలా మూవ్ అయింది కాబట్టి మోర్ దాన్ 90 అంటే మనకి ఏమవుతుంది అప్టూస్ యాంగిల్. దట్స్ వే 12th one answer will be obtuse angle. Now check 13th one. Here if 15% of 40 is greater than 25% of a number by 200. So find the number. Now here 15% of a 40 is more than 25% of a certain number. So 25% of certain number means x. It is more. How much more? 2 more. That's way 15% of 40 minus 25% of x is equal to 2. 15% means 15/100 into 40. 25% means 25/100 into x is equal to 2. So 0 cancel, 2 5s, 3 5s, 2 1s, 2 2s. So that's way here 3 2s are 6 minus 25 1s, 25 4s, x/4 is equal to 2. Now 6 minus 2 equal to x/4. 6 minus 2 means 4 is equal to x/4. 4 4s are 16 is equal to x. That's way the number will be 16. Now 14th problem. Here find the length of the rectangular playground in centimeter whose area is 7 square meter and breadth is 25 meters. That's way your area equal to 700 square meters. What is given? Breadth. Breadth means 25 meters. Find the length. But twist length in centimeter అడుగుతున్నారు, మీటర్లో కాదు. First of all, area of a rectangle equal to L into D. Area means 700 equal to length means తెలియదు మనకి into breadth means 25. So L equal to 700 by 25, 25 ones, 25, 28s. That's way L is equal to 28 meters మాట. బట్ మీటర్లు అడగట్లేదు, సెంటీమీటర్లు అడుగుతున్నారు కాబట్టి L equal to 28 into 100 equal to 2800 centimeters. That's way 2800 centimeters is the answer. బట్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ మీటర్ వరకు వదిలేస్తారన్నమాట, 28 మాత్రం కాదు ఆన్సర్. ఆన్సర్ విల్ బి 2800 centimeters. Now 15th one.
in the morning the temperature was -110 degrees centigrade. So and it is decreased by 3 degree. సో డిక్రీజ్ అనేది ఇంకా మైనస్ చేసుకోవాలి, -3 degrees centigrade డిక్రీజ్ అయింది అనమాట. సో బై ద ఈవినింగ్ కల్లా డిక్రీజ్ అనమాట. సో వాట్ వాజ్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అంటే -13 degrees centigrade. సో డిక్రీజ్ అయిందంటే ఇంకా మైనస్ చేసుకోవాలి, ఇంక్రీజ్ అంటే కనుక ప్లస్ చేసుకోవాలి. నౌ 16th one, the rectangular garden is 185 meters long and 220 meters wide. It is 2 rows in its center of the uniform with it 4 meters. One parallel to its length and other one is parallel to its breadth. Find the cost of leveling the road at 1.25 rupees per square meter. సో ఒక్కసారి ఏంటంటే ఇక మన లెంత్ బ్రెత్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో హియర్ 185 meters long and 220 meters wide. So wide means here 220. This total will be 220 meters. And here length means 185 meters. So this is length and width. Now the width of the road అంటే ఏంటి, length కి parallel ఒక రోడ్ ఉంది, breadth కి parallel ఒక రోడ్ ఉందన్నమాట. సో width of the road will be 4 meters. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు ఏమవుతుందంటే 4 meters అవుతుంది. ఇది 4 meters ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫైండ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ టోటల్ పాత్. అంటే ఈ రోడ్డు ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిందని మనం ఏం చేయాలంటే కాస్ట్ మల్టిప్లై చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు 2 రెక్టాంగిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఈ రెక్టాంగిల్ అండ్ ఈ రెక్టాంగిల్. సో PQRS రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదేవిధంగా TUVW రెక్టాంగిల్ ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ స్క్వేర్ ఏరియా అంటే ఆల్రెడీ కౌంట్ అయిపోయింది. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ ఏరియా ప్లస్ ఈ రెక్టాంగిల్ 2 రెక్టాంగిల్ ఏరియాస్ యాడ్ చేసేసి ఈ స్క్వేర్ ఏరియా మైనస్ చేయాలి. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం ఈ స్క్వేర్ ఏరియాని మనం మైనస్ చేస్తాం అన్నమాట. దట్స్ వే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టోటల్ ఏరియా రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఈక్వల్ టు ఏరియా రెక్టాంగిల్ PQRS. ఇక లెంత్ ఎంత అవుతుంది మనకి, లెంత్ మీన్స్ 185, breadth means only 4. That's why 185 into 4 first area plus whatever second area TUVW area వచ్చినప్పటికి ఇక్కడ లెంత్ ఎంత అవుతుందంటే 220 ఇంటూ బ్రెత్ ఎంత అవుతుంది మనకి 4. సో ఇక్కడ 2 రెక్టాంగిల్ ఏరియాస్ కూడా అయిపోయింది. మైనస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్క్వేర్ ఏరియాని మైనస్ చేయాలి. స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుంది, లెంత్ 4 అవుతుంది, ఇక్కడ బ్రెత్ అంతా 4 అవుతుంది కాబట్టి సైడ్ ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ విల్ బి 4 అవుతుంది. సో ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్క్వేర్ ఏంటి, సైడ్ ఇంటూ సైడ్, దట్స్ 4 into 4. సో ఇదంతా ఏరియా అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏరియా మొత్తం మనం ఏం చేస్తామంటే కాస్ట్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్కి ఇచ్చారు కాబట్టి కాస్ట్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్తో మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనకు టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. సో 185 into 4 means 740 plus 220 into 4 means 880 minus 4 4s are 16. Now add these two numbers and subtract the 16 means total area will be 1604 square meters. ఇప్పుడు మనకు కాస్ట్ ఇచ్చారు కదా, 1 square meterకి 1 rupee 25 paise కాబట్టి టోటల్ ఏరియా ఇంటూ 1.25 మల్టిప్లై చేస్తే కనుక టోటల్ 2005 rupees is the total cost for leveling a path. That's the way our answer will be 2005 rupees. Now 17th, the table below show the maximum temperature in the New York City in the last year. Use the information of the table and correct the answers అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతున్నారంటే వాట్ వాజ్ ద యావరేజ్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ అప్ టు 2 decimal places అడుగుతున్నారు. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్ ద 3 months అంటే అన్ని మంత్స్కి అడగట్లా, ఓన్లీ 3 months తీసుకోవాలి. ఏంటంటే అది మే, జూలై అండ్ సెప్టెంబర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన టేబుల్లో మే ఎంత వచ్చింది మనకంటే, మే వచ్చినప్పటికి మనకి ఏంటంటే 21 degrees centigrade వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ జూలై అడిగారు కాబట్టి 29 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ అడిగారు కాబట్టి 24 తీసుకున్నాం. చూస్తే దీని యావరేజ్ అడుగుతున్నారు. యావరేజ్ మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీస్ బై నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో 3 కాబట్టి 21 + 29 + 24/3 74/3 మీన్స్ 24.66. ఇక్కడ మనకు 2 decimal place అడుగుతున్నారు కాబట్టి 2 decimal places రాస్తారు. 24.66 వస్తుంది, బట్ 2 decimal place రాసి సరిపోతుంది అన్నమాట. Now 18th one, the angle subtended by the diameter of a semicircle on any point on the circle. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక సెమీ సర్కిల్ తీసుకుంటే కనుక
ఈ సెమీ సర్కిల్లో దిస్ ఈజ్ ద డయామీటర్, ఏబి ఈజ్ ద డయామీటర్, ఓ ఈజ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఈ డయామీటర్ ఈ సర్కిల్ పైన ఎక్కడైనా సరే చేసే యాంగిల్ ఎప్పుడూ కూడా 90 డిగ్రీ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద 90 డిగ్రీ. సో ద యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్ విల్ బి 90. ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే 90 ఉంటుంది, ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే 90, ఎక్కడ తీసుకున్నా సరే 90 ఉంటుంది. బట్ ద యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్ అట్ సెంటర్ అడిగితే కనుక కంపల్సరీ ఇక్కడ 180 ఇవ్వాలి. ఇక్కడైతే 180 ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మాత్రం 90. దట్స్ ఈ ప్రాబ్లం వాడు ఏమడుతున్నారంటే ఈ డయామీటర్ అనేది ఈ సర్కిల్ పైన ఎక్కడ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే 90 డిగ్రీ చేస్తుంది. దట్స్ వే అవర్ ఆన్సర్ విల్ బి 90 డిగ్రీ.